соли 2019 буд. Ман дар курси якум мехондам. Дар ҳаёти ман бесарусомониҳои хело зиёде буданд. ин давра албатта ки пеш аз COVID-19 буд ва мо ба донишгоҳ мерафтем. дарсҳо хело ҳам душвор буданд ва ман пеш аз он ки душанберо тарк кунам, инро намедонистам. манро дар лексияҳо хоб мебурд ва ҳатто баҳоҳои хело ҳам бад мегирифтам, хусусан аз фанни математика ва кор бо забони барномасозии JavaScript. аз ҳар дуи ин фанҳо ман баҳои 2 гирифта будам ва дар дафъаи дуюм аз ин фанҳо бо баҳои 3 гирифта ба зур ба семестри дуюм гузариш кардам. баъд аз дарсҳо мерафтам ба ҳар гуна корхонаҳо ба мисли шоколадбарорӣ, BMW ва QuickJob кор мекардам ва баъд аз кор то соатҳои 3 субҳ бо дӯстонам дар хобгоҳ дар бораи футбол баҳсҳо мекардем. аз ин рӯ комилан хоб намерафтам ва боз дар лексияҳо хобам мебурд ва умуман ҳаёт афсонавӣ набуд. худро ҳамчун донишҷӯ не, ҳамчун марди кор ҳис мекардам дар давлати бегона. аммо мақсади ягонаи ман пеш аз душанберо тарк кардан ин омӯхтани соҳаи IT буд ва гирифтани корҳои идоравиву ғоибона. ва баъд ба хулоса омадам ки медоне чӣ, бас аст ин корро кардан. бояд ки донишгоҳро хатм кард, бояд ки коре кунам ки модарам аз ман фахр кунад. хоб бояд ман роҳеро ёбам ё ки стратегияро ёбам ё ки нақшаҳои стратеҷӣ кашам ки то ки ман муваффақ шавам ва ин корро ман кардам. донишгоҳро хатм кардам, таҷрибаомӯзиам рафтам, хоб дипломро ҳам гирифтам ва ҷои кори орзуҳоямро низ гирифтам. ва имрӯз ман ба шумо ана ҳамон 8 стратегия ё ин ки ана ҳамон 8 чизро мегӯям ки кошке ки Ризо Гӯев дар давраи аввали курсҳои донишҷӯяш медонист. хоб тавсияи якум ё ки стратегияи якум он аст ки идора кардани вақти худро омӯз. хоб вақте ки ман курси якум будам, ман фаҳмидам ки ман вақтамро беҳуда масраф карда истодам ва ман хело чизҳои зиёде доштам ки бояд анҷом медодам, ба мисли дарсҳои донишгоҳ, хоб омӯхтани дарсҳои иловагии онлайнӣ аз Udemy, хоб ё ин ки занг задан ба модарам, ё ин ки кор кардан дар болои ана ҳамин видеоҳои ютубии худ ва ё ин ки дохил шудан ба ягон клабҳо ё ин ки ягон маҳфилҳои ҷомеавӣ то ки бо дигарон шинос шавӣ, хоб чизи наверо омӯзӣ ё ки кори наверо анҷом диҳӣ ва ё ин ки омӯхтани забони лаҳистонӣ. ва ин чизҳое буданд ки ман мехостам анҷом диҳам ҳама вақт, аммо намедонистам ки чӣ гуна вақтамро ба инҳо ҷудо кунам, чунки идораи вақти худро намедонистам. мутаассифона на дар мактаб, на волидайн, на дар донишгоҳ касе ба мо намемӯзонад ки чӣ гуна вақти худро мо бояд идора кунем. касе намемӯзонад. ин чизе аст ки ту бояд худ ба худ ёд гирӣ. шояд ки видеои ютуби Ризо Гӯевро тамошо кунӣ ва ё ин ки рави дӯстони худро бинӣ чӣ гуна онҳо вақти худро яъне идора мекунанд, ё ин ки волидайнро тамошо мекунӣ ки чӣ гуна вақташонро онҳо мегузаронанд ва пас он турам ёд мегирӣ. ин давраҳои курси дуюм буд ки ман бисёре аз дӯстон ё ин ки видеоҳои онлайнӣ ё ин ки мақолаҳои онлайниро хондам ва яъне ҷустуҷӯи худро оғоз кардам ки дидам бисёре аз одамҳо яъне календар истифода мебаранд ё ин ки ана ҳамон тақвим. аввал дар тақвими ман ин гуна намоён буд, танҳо якта дарс ё ин ки танҳо ҳамун дарсҳоро менавистам ва тамом. соат чанд аз хоб хаистану соат чанд хоб рафтану пас он чӣ корҳо карданро дар тақвими худ намегузоштам. аммо тӯли тақрибан 2.5-3 сол мешавад ки ҳама рӯзи ман ба календар аст. яъне сар соат чанд аз хоб хаистан, соат чанд хоб рафтан, чӣ корҳоро кардан дар дохили рӯз ва бале яъне ҳама инҳо вобаста ба календар ё ин ки тақвим аст ва бале ана ҳамин чиз аллакай иваз мекунад бозира. сабабе ки одамони муваффақанд ва одамони номуваффақанд ин аст ки одамони муваффақ медонанд ки чӣ гуна вақташонро истифода баранд, яъне идораи вақти худро онҳо медонанд. аммо одамони номуваффақ ё ин ки донишгоҳое ки донишҷӯёни дугир ё ки донишҷӯёни панҷгир ё ин ки донишҷӯёни доно аз донишҷӯёни нодон он аст ки онҳо медонанд вақти худро чӣ гуна истифода баранд ва барои ҳамон онҳо хуб таҳсил мекунанд. ва бале ин аввалин стратегия аст ё ин ки аввалин чиз аст ки кошке ки Ризо Гӯев дар курси якум ё ин ки ҳатто дар давраҳои талабагӣ медонист. тавсияи дуюм он аст ки яъне омӯзед чӣ гуна омӯхтанро ё ин ки омӯзед чӣ гуна таҳсил карданро. мутаассифона ин ҳам ба мисли стратегияи аввалаи ман чизе аст ки касе ба мо намемӯзонад. дар мактабам, дар хонаам
дар корхонаам дар ягон ҷо ба мо намемӯзонанд ки чӣ гуна мо бояд омӯзем. Яъне падару модар ҳар рӯз мегӯянд ки бачаам хон, бачаам вақтатро беҳуда масраф накун, бачаам хон мегӯянд, аммо боре ҳам намегӯянд ки чиро хон, кадом мавзӯъро хон, кадом фанро хон, кадом ихтисосро хон, барои чӣ хон, мақсад дар чист хондани ана ҳамон мақола. Яъне намеомӯзонанд ба мо, ё ки чӣ гуна хон. خب این چیزا رو با ما نمی‌آموزند، یعنی متدهای آموزش رو با ما نمیگویند. من از برای همین من تقریبا 6 ماه پیش وقتی که دیپلم خود رو می‌نویسم یک نوار کرده بودم که چگونه من در یک روز 12 ساعت تحصیل میکنم. اگر که خواهید تماشا کردن البته که میتونید در این کانال هست رفته تماشا کنید و من در اونجا فهموندم که چگونه تحصیل باید کرد. یعنی ثمرانok باید تحصیل کرد. تحصیل ها یک چند نمود میشه. برای مثال تو میتونی که 12 ساعت وقتی خود رو تنها نویسی اما چیزی هم نآموزی. یعنی تحصیل هم وقت دارد، ثمرانok بودن آن هم مهم است. برای مثال بیا یک بار گیریم که دو تا دانشجو هست، یکی از آنها میداند که چگونه وقتش رو استفاده برد یا اینکه اداره کند، متدهای آموزش رو میداند یا که اون میداند که چگونه تحصیل باید کرد، و یک دانشجوی دیگری هست که نمیداند این چیز رو. هر دوی آنها یعنی 2 ساعتی درس دارند. کدامش خوبتر و زیباتر و بهای خوبتر و داناتر خواهد بود یا اینکه میشود؟ البته که این عیان است. دانشجوی اول، چون که دانشجوی اول میداند چگونه وقتی خود رو اداره کرد، چگونه متدهای آموزش رو نیز میداند. آموختن چگونه آموختن یا اینکه آموختن تحصیل چگونه تحصیل کردن، این در حقیقت که مهم است و کاش که رضا گویف این رو در کورس یکم میآموخت. استراتژی سوم اون است که تحصیل با دوستان. چرا اینکه من استراتژی میگویم؟ چون که نقشه ها دو نمون میشوند. یکی این تنها نقشه میکشی که هی من میخوام که به خارج کشور تحصیل روم، تنها میگویی. اما نقشه استراتژی یا اینکه استراتژی اون است که تو علاقه میدونی هر یک قدم رو. اول انگلیسی میآموزم، پس اون با هر گونه برنامه ها عریضه خود را روان میکنم، پس اون با اینترویو تیار میبینم، پس اون این فن رو میخونم. یعنی این رو میگن نقشه استراتژی. برای من یعنی استراتژی سوم میگم که تحصیل با دوستان. چرا تحصیل با دوستان؟ چون که تحصیل با دوستان ان همین وقتی تحصیل رو زیباتر و افسانه‌وی‌تر و خوبتر و لذت بخشتر و یعنی خاطرماندتر میسازد. برای مثال سال 2018 و 2019 رضا گویف در بخش جوانان نویای رودکی پیوست شد و در آن وقت ها ما این گونه محفل ها زیاد داشتیم. در یک هفته 3 مرتبه ما کورس ها انگلیسی تشکیل کردیم، خصوصا شخصا من و دوستای افریقایی ما داشتم. برای مثال امین دسته کوکتوش نویای رودکی یک چند فوتبال بازان افریقایی را جلب کرده بود در این سالها و من که زبان انگلیسی رو میدونستم با آنها دوستی پیدا کردم و آنها را دعوت کردم به درس‌های ما در بخش جوانان و هر یک ساعتی که آنها می اومدن ما رو درس میگفتن تقریبا 25-30 ثانیه پرداخت میکردیم ما با آنها تا که آنها آمده با ما درس هم نو صحبت کنن، چون که این مهم بود برای ما در آن سالها و این تحصیل را زیباتر میکرد. با دوستان 40 دقیقه تحصیل میکنی، 15 دقیقه صحبت میکنی، یا که 45 دقیقه تحصیل میکنی، 15 دقیقه صحبت میکنی. همه کسا یعنی یک جویه که این همون تحصیل رو زیبا خب خاطرمان میکند. یا اینکه وقتی که مرکز ملی تحصیل من تیاری میدم برای دانشگاه جمهوری تاجیکستان و همون یک چند دوستایی رو داشتم که ما در کتابخانه مرکزی نویای رودکی جمع شدیم و تحصیل میکردیم همه کسا. برای مثال بعد از عبید سحری ساعت 8 تا 2 اگر در مکتب میبودیم، پس اون از 2 تا 5 در بخش جوانان یا اینکه در کتابخانه مرکزی رودکی می ایستادیم و تحصیل میکردیم. برای مثال 45 دقیقه تست را کار میکردیم. من لپتاپ خود رو گرفته از خانه میبردم تا که با یعنی کورس‌های یا اینکه تست‌های آنلاینی رو کار کنیم و این در حقیقت که تحصیل رو زیبا میکرد. هم دوستان رو میدیدی، هم شاد میشدی، هم وقت میگذراندی با آنها، هم خاطره ها میساختی، هم تحصیل میکردی که این زیبا بود. استراتژی دیگر آن است که تو باید با محفل ها و یا اینکه جمعیت ها همراه شوی. چرا که با محفل ها و یا اینکه جمعیت ها همراه شوی؟ چون که برای مثال وقتی که تو با این گونه محفل ها و جمعیت ها میره، برای مثال بخش جوانان در نویای رودکی است که این در حقیقت که زیباترین است. من با شما میگویم چون که من بودم در این بخش و وقتی که در این گونه جمعیت ها میروی الکی تو میتوانی که دیگر چیزها رو از دیگران نیز آموزی یا اینکه دیگر کسب ها رو نیز امتحان کنی. چون که در اینجا مثال کورس های دوزندگی است برای دختران، خب کورس های انگلیسی است، زبان روسی است، خب کورس های موسیقی نوازی است، موسیقی خوانی است. این زیباست، در حقیقت که این زیباست و
برای مثال یک چند چیزها رو تو حرکت میکنی یا که امتحان میکنی تا که همون اختصاصی خود یا اینکه کارنامه خود رو یابی. برای مثال این و تحقیقات ها بسیار از در همین کانتنت های انگلیسی و بله روزنامه‌نگاران تحقیقات کردن که یعنی چی چیزها میتوانند که همین ورزشگران رو موفق گردونند. برای مثال اگر که لیو مسی رو گیریم همین خیلی و از کودکی از یک ساله یا یک ساله نه خیلی از 4 سالگیش تا این زمان 35 36 ساله است فوتبال بازی میکند، تنها یک نمودی ورزش رو. اما جورج فدرر این تنیس بازی است که یک چند نمودی ورزش ها رو امتحان کرده بود. برای مثال وای بسکتبال امتحان کرده بود، رگبی یا اینکه فوتبالی آمریکایی رو امتحان کرده بود و پس اون با خلاصه هم در سن 16 سالگی که یعنی وای تنیس باز میخواد بودن. بله یعنی این گونه چیزا با تو یاری میرسونن تا که یک چند چیزا رو امتحان کنی و پس اون با خلاصه بیای که کدام از این اختصاصا یا اینکه کسب‌ها یا اینکه هنرها یا که شوق و رغبت‌ها با تو پسند هستند و تو میخوای که اونها رو انجام دادن. من نمیدونم که چه گیتار نوازم. ولی همین گیتار هسته نیسته و بله در ورزش همین گونه است. یعنی انا همین تحقیقات ها نشان دادن که ورزشگرانی که یک چند چیزها رو اول امتحان میکنن و پس اون انتخاب میکنن ورزش خود رو، اونها موفق ترن نظر به دیگر ورزشگران، چون که نه هر ورزشگر میتواند که کسب و هنر و نان و آب و مبلغ یابد از همون کارنامه خود. و بله اگر یک چند تا رو امتحان کنی پس اون شاید که یابی. و سببی که مسی و رونالدو و دیگر فوتبالبازان موفق شدن اون است که آنها رو میگن بخت، یک چیز دیگر رو میگن بخت، که یعنی بختشون آمد کرد و آنها توپ فوتبال باز شدن. اما در بریتانیا کبیر از 1 میلیون آدم این زمان تنها یک تا فوتبال بازی کسبی می شود، یعنی از 1 میلیون یک تا می شود که برای وی رقابت خیلی هم زیاد است. اما اگر یک چند کلوب یک چند یعنی این گونه محفل ها و جمعیت ها که روی یک چند چیز را که امتحان کنی پس اون دانش تو زیادتر می شود و شاید که در همون کسب انتخاب کرده یا که ورزش انتخاب کرده موفق شوی. دیگری استراتژی یا که دیگری چیزی است که کاش که کلیزوگیف در یک کنکورسیش میدونست اون است که یعنی هنرهایی یا اینکه اسبابهای اونیورسالی رو دانستن. یعنی اسبابهای اونیورسالی چند؟ برای مثال سخنرانی عمومی، یعنی سخنرانی عمومی یا که سخنوری، طرز سخن گفتن، قانونهای معاشرت یا اینکه مهارت معاشرتی، این یکی از مهارت‌هایی است که همه باید دانند، چون که کدام کارخانه یا کدام کارنامه یا که کریر میگن به زبان روسی میخوای داشتن با تو سخنرانی لازم است. برای مثال در همه جا اگر که تو کمی اولین آدم شده قدم گذاری، برای مثال رفته اگون در توی دوست تبریک کنی میکروفون رو گیرتا یا که در اگون نوارها صحبت کنی، در اگون تلویزیون اگر گوین که اگون چیز گپ زن و اگر که داشته باشن همون هنری مهارت رو، یعنی مهارت سخنوری رو، این زیباست. یا اینکه اینترویو ها را گیریم یعنی بسیار از آدم‌ها را ما میدونیم که بهترین متخصصن اما آنها صحبت کردن نمیتونن، مهارت سخنوری ندارن، برای همین جای کار نمیگیرن یا که خود رو سودا کردن نمیتونن. دیگری مهارت اونیورسالی این گفت و شنید است. یعنی چی از گفت و شنید؟ برای مثال شما بار هم رفتید با بازار کاروان و ان همون سوداگرها در این بازار بوده چگونه مهارت افسانوی گفت و شنید را دارن. برای مثال تو رو از در بازار گرفته میبرن با مکان سودایشان و کار میکنن که با تو سودا کنن، لباس، پوشاک یا اینکه کلوش، چیزی که دارن اون و میتونن که با تو سودا کنن. چرا؟ چون که آنها مهارت گفت و شنید دارن. یعنی در همین زندگی ما همه چیز گفت و شنید است. برای مثال وقتی که در جای کار میخوای گرفتن، کار دهنده با تو میگوید که اینقدر مبلغ 5000 تومانی با تو پیشنهاد میکند، اما تو اگر که مهارت گفت و شنید رو داری میتونی که 6000 7000 گیری. خب تو میتونی که مهارت یک چند هنرهای خود رو بیاری و گپ زنی که من این کارو کردم میتونم، این رو کردم میتونم و من ارزنده این گونه معاش هستم. اگر که تو این گونه مهارت رو داشته باشی، گفت و شنید، این زیباست. یا که در همین همه تاکسیران ها 10 سامانده تا مرکز، اگر تو نمیتونی 8 سامانده روی، یعنی این گفت و شنید همه چیز. یا که با برادرت گفت و شنید میکنی که هی برای نان، خب یا اینکه برای انا کتاب، یا اینکه مثال میگویی که اگر که تو این کارها رو انجام دادی من با تو این گونه چیزها خریداری میکنم. این گفت و شنید است، یعنی این دل یافتن است که این در حقیقت که مهارت زیباست.
و دیگری مهارت یونیورسالی که من در عصر 21 سال 2023 داخل کردم یا اینکه کاش که کریزو گفت این مهارت رو به درجه افسانوی می داشت در دوره یکم کورسیش، آن است که تحریر ویدیو یا اینکه ویدیو مونتاژ. شما پرسیده میتونید که هی ریزو چرا که ویدیو مونتاژ این هنری یا اینکه مهارت یونیورسالی است؟ چون که سیاره و که دنیا با جهانی مولتی میدیا یا که مولتی میدیا گذاشته شده است. ببین همه رکلامه ها، همه جایی که میروی نمیروی در اونجا ویدیو است. تلویزیون، یوتیوب، فیسبوک، شبکه‌های اجتماعی همه جا الکی با ویدیو میتونن که با تو چی سودا کنن. یعنی این مهارت است. اگر که تو مهارت داشته باشی که ویدیوها رو تحریر کنی یا اینکه مونتاژ کنی، این در حقیقت زیباست. چون که بگیریم که اگر تو معلم فیزیک باشی، البته که تو در آینده پروفسور هم شوی، اگر یعنی پروفسور فیزیک هم شوی، اگر تو میتونی که همون آموزش خود رو به درجه ویدیو به دیگرها رسانی. به هر حال تو میدونی که چگونه ویدیو رو یعنی آماده کرد و تحریر کرد، یعنی الکی کورس های تو به درجه دیگر است. در دانشگاه میگن که این معلم توپ است، چون که یعنی متدهای نوی آموزش رو دارد. یا اینکه همین تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب اینا همشون کاروان یا اینکه بازار کاروان نوی آنلاینی هستند. اگر تو مهارت داری، همین مهارت یونیورسالی که گفتم داری، میتونی همش سودا کنی و بیزنسی یا اینکه تجارت خود رو سازی. ششم استراتژی که من با شما میگویم آن است که تجربه گیر با تجارت خرد، یعنی تجارت های خود رو ساز. در وقت دانشجویی، در وقت مکتبیت، تجارت های خرد، یعنی تجارت های خرد گفته چی رو میگویم؟ وقتی که من صنف 10-11 بودم، زیاده از 12 تا شاگرد داشتم. خب شاگردان رو من زبان انگلیسی درس میدادم و آنها در یک ماه با حساب میونه 35 تومان ماده پرداخت میکردن و ما در یک هفته با آیا 3 روز برای یک نیم ساعتی را درس میگفتم انگلیسی. بله در صنف 10-11 که در یک ماه قریب 500 تومانی درآمد داشتم از همون هنر خود. خب حالا تو گفتم میتونی هی ریزو در وقتی دانشجویی آدم باید فقط تحصیل کند. خب باید که کار نکند. بله من فهمیدم، منم طرفدارم، اما من طرفداری آنم که تو باید کاری رو کنی که تو از اون حلاوت میبری. برای مثال ساختمان رفتن، آبلای دکار کردن و از دنبال دستافکه و یا اینکه کارهای سیوم درجه شدن، این کار خوب نیست. یعنی این وقت رو بفایده گذراندن و تحصیل نکردن است، یعنی جوانی رو سپری کردن است. اما اگر تو هنر داشته باشی که تو از اون حلاوت میبری، البته که رو این کار انجام ده. برای مثال وقتی که من صنف 10-11 بودم درس میدادم، گفتم من حلاوت میبردم از این کار. تا حال همین ویدیوهای یوتیوب من بسیارشون درسی هستند و من در حالی که از یوتیوب عین زمان مبلغ من درآمد نآورده ایستادم، اما من حرکت دارم که بیزنس یا که تجارت خرد سازم در اطراف همین یوتیوب. اون است که من حلاوت میبرم از این کار. تقریبا 4-5 ساعت خودم مصرف میکنم قریب در هفته 1 روز 2 روز تا که ویدیو ایجاد کنم و این رایگان است. چرا؟ چون که من حلاوت میبرم از این کار و کار رو کنی که تو از اون حلاوت بری، این زیباست. اما متاسفانه بسیار از آدمان حتی مکتب هم تمام میکنن، میروان کاری رو میگیرن که از اون حلاوت نمیبرن، یا که میروان ساختمان و آبلای و دستافکه و یعنی کارهای سیم درجه در مشغولن که این کارها با وای معنای نمیدید، از اون حلاوت نمیبرن. این کار اونها از روی مجبوری میکنن تا که اجاره پولی سپارن، تا که پولی برق سپارن، تا که بله یعنی زندگیشون رو پیش برن. اما وقتی که تو انگلیسی میدونی، اسپانی میدونی، برنامه ساز هستی یا اینکه میتونی ویدیو مونتاژ کنی، این یعنی این گونه هنرها رو تو میتوانی و حلاوت میبری، با دیگران آموزی و از آن اگر که تو درآمد بیاری، این آرزوی هر یک شخصی سیاره است. چون که تو دیگر یک روزی هم در حیاتت کار نمیکنی، تو دیگر روزی دوشنبه در خیال نیستی که با کار، با همین ساعتی 6 از خواب خیزم، با همین کارم، با بیرون خنک است، باید راهگیری کنم، اتوبوس دیر میآید. یعنی من بر مقابل این گونه کارها هستم در وقت جوانی، اما ما هرگز بر مقابل تجارت‌های خرد نیستم در وقت جوانی، چون که اینها به تو میآموزند. و یک از سبب‌ها همین بود که من اینو دوست می‌دارم. آدمان به دانشگاه برای 3 سبب میروند. یکم این تحصیل است، دوم این آموختن مهارت است، سوم این همون حلاوت بردن از زندگی دانشجویی است، یا اینکه شناسای نو، دوستانی نو، دوستان میکنی برای حیات. استراتژی هفتم آن است که
عکسی زیاده گیر. بله از گفتم میدون که ریزا چرا عکس باید گیریم؟ چون که بعد از 10 سال 20 سال 30 سال اگر که زنده باشی تو رسم ها را برمیگردی و خود رو میبینی بعد از 10 سال چگونه بودی، حاضر چگونه هستی، وای دوستات کیا بودن. یک بار بین همین آدمان کلانسار را بین با تو نشون میدن همون رسم‌های دوره‌های ارتش، رسم‌های دوره‌های مکتبی، دوره‌های دانشجویی، دوره‌های سیاحیشون، چون که این دوره زیباست و تو باید که هر روز رسم گیری. و بله یعنی یکی از استراتژی‌ها یکی از چیزایی که ریزا گفت باید که بسیارتر میکرد یا که رسم میگرفت میکرد این رسم گرفتن است. من بعد دانشگاه سال 2019 رفتم و 2023 ماه مرد ختم کردم و طول این 3.5 سال یا که 4 سال که گیرم من در حقیقت که رسم‌های زیادی دارم که وقتی آنها رو میبینم شاد میشم. برای مثال دوستان زیادی دارم که آنها از هر دولت‌های سیاره هستند و بله این زمان که دیگر در بیدگاه زندگی نمیکنن، الکی یا خیلی با اتیوپیا برگشتن، یا خیلی با ترکیه برگشتن، یا خیلی که هستن در دیگر شهرهای برای مثال لهستان هستن یا که دیگر دولت‌های اروپایی رفتن، اما رسمات حال هستن. یعنی تو میگویی که یعنی آدم هم کورسی من بود و این گونه زندگی ها داشتیم. برای همین اگر این زمان تو دانشجو باشی کورسی یکم هر روز رسم گیر، چون که این زیباست، در حقیقت که زیباست. اینک آمدیم با آخران استراتژی اون که هشتمین توصیه ریزا گفت که کاش که او در یکم کورسیش میدانست یا که میفهمید یا اینکه میآموخت آن است که خود را با آدمان احاطه کن که آنها انرژتیک هستند یا که قوه های خوب به تو میارن. یعنی شده است که شما دوستان خود رو میبینید و از دیدنشون شاد میشوید. یعنی همون دوست رو میبینی و الکی روحیه تو کاملا عوض میشود، روزی تو کاملا عوض میشود. چرا؟ چون که این گونه آدمان همون انرژی خیلی زیبایی دارن، خب و روزی تو کاملا عوض میکنن. برای مثال میروی با آنها واخوری میکنی و میگویی که واه این آدم چه زیباست، درباره ایده‌های نو گپ میزند، درباره چگونه روزی وای زیبا بودن گپ میزند. خب تو رو کار میکند که تو خود رو شاد حس کنی، تو خود رو خرسند حس کنی. این گونه آدمان بارم شده است، باشد اگر در کامنت نویسید. و باز آدمانی هستند که از زندگی کاملا راضی نیستند، خب از به دنیا آمدنشان پشیمانند. خب هر یک باری باید صحبت میکنی یا امور تلفنشون در دست و میآیند و میروند و تو حس میکنی که خود رو بد حس میکنی در اطراف آنها بودن. البته که ویا شاید که دوستانی تو هستند، شاید که دوستان بهترین تو هستند، شاید که برادران تو هستند یا که از عائله تو هستند، اما آنها تو رو حس میکنن که تو خود رو بد حس کنی. بله البته که از شما نمیگم که کاملا ویا رو از زندگیتون کنده کنی، نه، من تنها میگم که وقتی زیاده رو با آدمان صرف کنید که آنها با شما قوه یا که انرژی زیبا میارن، یعنی شاد میارن. این گونه آدم ها در حقیقت که مهم هستند در زندگی و قوه یا که انرژی این مهمترین است برای همه چیز. اگر که قوه زیاد داشته باشی، شاد باشی، خرسند باشی، محصول نوکی تو زیاد میشود، زیباتر تحصیل میکنی، زیباتر دانا میشوی و الکی از زندگی هم شادی و خرسندی زندگی میکنی. اما یا امر در اطراف دوستان باشی که یا امر از زندگی مینالن، از زندگی بیزار هستند، تو هم مثل ویا میشی، با ماشینی ما شوی، با دکشینی سب سیاه شوی. و اگر که تا اینجا رو تماشا کردید تشکری زیاد، چون که شما همین گونه دوستای انرژی دار هستید. نه شوخی کردم. بله تشکری زیاد که تماشا کردید و من شادم که وقتتون رو دریغ نداشتید و من امیدوارم که از این نواری که من کردم شما یعنی قیمت گرفتید، چون که وقتی شما قیمت است برای من و بله شما وقتی خود رو باید که بیهوده مصرف نکنید. و اگر که ویدیوی من با شما ارزش داد لطفاً لایک گذارید، کامنت نویسید، شرح نویسید و دیگر دوستانتون روان کنید و بیایید دوستان آنلاینی میشوین. ریزا گیوف یگانه دوستی که در زندگی، تحصیل، تجارت آنلاینی تو کمک میرسوند.